જય જયકાર દાદા ભગવાનના જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ હાલો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
ભગવાનના અસીમ હા જય સચ્ચિદાનંદ હો दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ હિતાક્ષીબા જય સચ્ચિદાનંદ જય હિતાક્ષીબા સચ્ચિદાનંદ હા હિતાક્ષીબા હા વોઇસ સંભળાય છે એક જ મિનિટ તારો વોઇસ નથી સંભળાતો ઓકે ઓકે અસીમ જય જયકાર ગાઓ આઈ વિલ ફોલો યુ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના સીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ પિતાક્ષી જય વત્સલ મંત્ર સચ્ચિદાનંદ. બોલાય પ્લીઝ નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય
नमो अरिहंताणम। नमो नमो अरिहंत अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम। नमो नमो आयरियाणम् नमो उवज्जायाणम। नमो नमो वत्सायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये नमो सवसाहुणम् ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो ऐस पंचनमुक्कारो सव पावपणाशणो। सौव तव पाव पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं। मङ्गलानं च सर्वेसे पढ़वं हवै मंगलम्। परमं परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ॐ ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मोनिका दीदी आप अकेले हैं? हाँ, मैं आ जाऊंगी। क्या क्या होगा दूसरे को? वो दोनों कल की एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। तो आधा घंटा में क्या एक्स्ट्रा करेंगे आज पढ़ाई? पता ओके, नहीं था। आपका कॉलेज कब स्टार्ट होता है? मेरा कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगस्त अगस्त में होगा अभी। हाँ, डेट अगस्त में। तो क्या बुक्स आ गए हैं सब कि? नहीं, बुक्स अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, कॉलेज के बाद में करेंगे। क्यों उन लोग बोलता नहीं कैंसल? कौन सा सब्जेक्ट क्या करने वाला? नहीं, कॉलेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो ओ, खुद ही दे कॉलेज रही है। प्रोवाइड कर रही है। ओके। हाँ। तो आपको मालूम नहीं कौन सा सब्जेक्ट क्या टॉपिक्स कुछ मालूम नहीं होगा ना? नहीं, सिलेबस मालूम है, वो मैंने सर्च करके पहले ही रखा था। हाँ, ओके, सिलेबस दे देता है। सिलेबस उन्होंने नहीं दिया, मैंने सर्च किया उस कोर्स के बारे में। ओके। तो हमको बताना, भेजना हमको कि कौन सा सिलेबस है। हाँ। आई मीन इंटरेस्टिंग टू सी आप उन लोग क्या सिखाने वाले। ओके। हाँ जी। डेली प्रेयर मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मीनाक्षी बा। हे दादा भगवान। हे हे दादा दादा भगवान, भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं हम हैं आप हैं आपके आपके बच्चे। बच्चे, दिल के हैं सच्चे। दिल के के दिल के हैं हैं सच्चे। सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर भी फिर भी हैं है सच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे
छः। काम 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 करेंगे। करेंगे। काम करेंगे। अच्छे अच्छे। ओके, मोनिका सेपरेशन प्रेयर। હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय श्री कृष्ण। ओके, आज दो क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि ये वीक में आपने ऑब्जर्व किया, आपका गुस्सा आया था, नहीं आया था, कम आया था, नहीं आया था, मिताक्षी बा? હમ हाँ दादा। हाँ, वैसे घर में तो मम्मी या पापा के ऊपर तो गुस्सा नहीं आया था, लेकिन स्कूल में जब प्री लेक्चर था, प्री लेक्चर नहीं था, टेस्ट लेने वाले थे, और उसमें हार्ड क्वेश्चन पूछे तब टीचर पर गुस्सा आया कि क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछा था एग्जाम में। लेकिन फिर आ गए थे, जब तो क्वेश्चन देखे तब गुस्सा आया, जब आंसर के बारे में सोचा तब आंसर तो आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में गुस्सा आया था टीचर तो के ऊपर। आपको हार्ड, व्हाई यू, व्हाट डेफिनेशन, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हार्ड क्वेश्चन? यानी कि अभी कुछ हाँ, ऐसा क्वेश्चन जैसे पहले रीड करे तो समझ में ना आए, दो तीन या तीन चार बार रीड करे तब समझ में आए कि क्या पूछना चाहते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ा तो था ना, पढ़ाया था ना? हाँ, पढ़ाया था, लेकिन जो क्वेश्चन होता है ना वो सीधी रीते नहीं पूछते कि इसमें ये इसके बारे में बताओ, तो उल्टा जो उल्टा सीधा करके पूछते हैं। तो एग्जाम वही है, दैट इज योर एग्जाम ना। सीधा सीधा पूछेगा तो सबको आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये चलो, अब एक्सपीरियंस हुआ ना कि शांत से करने का। पर दादा आज मम्मी पर थोड़ा गुस्सा आ गया था। क्या हो गया था? दादा वो जैसे कोई काम देते हैं पहले, फिर जैसे ही बैठता हूँ फिर से कोई काम दे दिया, वो कर लिया, फिर से दे दिया, फिर वो फिर से काम दिया, फिर से किया, ऐसा करते हैं। तो अब महाराजा, महाराजा पर क्या इतना बिजी था? नहीं दादा, मैं खाने बैठा था। तो मम्मी को इमरजेंसी आए तो क्या प्रॉब्लम है महाराजा को? नहीं दादा। तो पर इंग्लिश, इंग्लिश तो आप सीखते नहीं है, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? नथिंग। नो। व्हाई? ये आपका एग्रीगेट बहुत कम आ जाएगा, यू विल ट्रबल। ओके मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद. मेरा गुस्सा इस वीक में ज्यादा करिश्मा के ऊपर आया था. करिश्मा के साथ वापस झगड़ा हुआ और उसने मुझे टांग खींची तो मैंने भी खींची. उसने कुछ कहा तो मैंने भी बैक आंसर करने लग गई. उसने हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठाने लग गई. उसने कुछ गाली दी तो मैं भी देने लग गई. मैं बिल्कुल उसकी तरह इक्वल हो गई थी. वो मेरी गलती है. और सुबह जब भी उठती हूँ तो पापा अगर कोई आकर मुझे कुछ कहता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है. वो पता नहीं क्यों है, बट सुबह उठते ही मुझे अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है. तो पापा अगर हमेशा जय सच्चिदानंद कहते हैं तो गुस्सा आता है. मम्मी अगर कुछ कहती है तो गुस्सा आता है. तो सुबह इस तरह होता है. बाकी कामों में मम्मी, बाकी आप में मैंने गुस्सा नहीं किया. आप क्या सोचते हैं, आप महारानी है घर की? नहीं दादा, वो दैट इज योर सुबह उठते ही प्रॉब्लम। एकदम मूड स्ट्रेस. ए, रजनी दादा, हाँ बोलो। मोनिका दीदी ने जैसे बताया ना वैसा मेरे भी साथ होता है। जब सुबह मम्मी उठाने आती है ना तो गुस्से में मैं बोल देती हूँ कि अभी नहीं उठना है, मुझे सोने दो, वगैरह देखो वगैरह। ये क्यों होता है?
देखो, एक चीज है, you have to wake up, correct? You have to wake up on time. हाँ Yeah, you have to wake up on Papa Mama schedule, right? So what is the problem? हाँ रहने Huh? Oh, रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा ना कि why that happen? It should never happen because things are routine. You have to be in routine now. See, you have to abide by mommy's schedule, not your schedule, right? No matter what. She has to prepare lunch, she has to prepare breakfast, she has to prepare everything. And there are a lot of other things, क्या मालूम नहीं हमको what she has to do in the morning, you know. But so you have to get reconciled. Hey, but Monica, what's the root cause to find out? What's the root cause? It has to go हाँ वो away. मैंने सुबह मूड एकदम खराब ही रहता है दादा, चाहे कितना भी कुछ करूँ तो वो गुस्से में ही रहता है। बहुत ट्राई किया इसके लिए बट वो सही नहीं हुआ। रूट कॉज नहीं मिल रहा मुझे, क्या गलती है इसके पीछे, इसलिए No, मैंने फाइंड की बट नहीं रूट मिला। रूट रूट कॉज आपने निकालना पड़ेगा। मूड क्यों नहीं मैं अच्छा बहुत होता? कोशिश वो मैं करती हूँ, वो 1 साल से वही चल रहा है, 2 साल से मैं वो कोशिश कर रही हूँ ढूंढने का, वो मुझे मिल नहीं रहा, वो क्या कॉज है। See, one thing, आप अच्छी तरह से नहीं सोते शाम को, रात को, और हम्म, आपको ये सब महात्मा है सब, तो यू हम्म, हैव टू से मैं शुद्धात्मा हूँ करके, यू मस्ट वेक अप। जैसे जा रहे हीरालाल जी, जय सच्चिदानंद। अभी चल रहा है मेरा एक ही हाँ दो क्वेश्चन था, वो एक ही क्वेश्चन हुआ अभी कि हाँ सारी वीक छुट्टी था तो गुस्सा आया कि नहीं। तो अभी मालूम पड़ता है कि इन लोग सुबह उठते हैं ना, हाँ। तो मूड अच्छा नहीं होता है तो गुस्सा हो जाता है, मम्मी कुछ बोलती हम्म। है, वो कुछ करती है तो ऐसे करना था। तो हम बातें कर रहे थे कि उस रूट कोर्स तो देखो कि आप अच्छी तरह सोते हैं, आपको ज्ञान लिया है, आप कैसे सोते हैं बिफोर स्लीपिंग, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, वो देखना पड़ता है। ओके, अभी आप बात कर रहे हो। अ, आपको 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 ऐसे होता है सुबह इतना गुस्सा आता है कि क्यों उठने का, क्या? मोनिका बात कर रही थी ना। दोनों, मोनिका और हाँ। हिताक्षी, और पर्व तो कुछ इस- नहीं बोलता है। पर अ, पर्व तो उसका गुस्सा गुस्सा अंदर रखते हैं, बाद में छटकते हैं। वो गुस्सा कब आता है वो मुझे बताओ। कब आता है, किसको आता है गुस्सा, किसको आता है वो बताओ। मुझे हम्म। मुझे आता है, मोनिका को। मुझे आता है ऐसा नहीं। गुस्सा मोनिका को। किसको आता है, कौन सी, नहीं ऐसा नहीं। किसको हम्म, आता है। मोनिका की बात नहीं करता हूँ। हम्म, किसको आता है गुस्सा, किसको आता है। मुझे आता है गुस्सा। क्या? नहीं मुझे नहीं, दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह से ये बात बताई है। गुस्सा किसको आता है ऐसा। हिताक्षी बात को। नहीं वो बात नहीं है। हम्म, गुस्सा किसको आता है कि जिसके अंदर ये कम है ना। ये दक्ष को मालूम, दक्ष दादा अपने मन को गुस्सा आता है। हम्म। गुस्सा किस किस चीज का परिणाम है, को जो जो सोच नहीं पहुंचती है उसका परिणाम गुस्सा है। हम्म, सोच जहां तक नहीं पहुंचती है उसके हिसाब से गुस्सा आता है। हम्म, उसको मालूम क्या पड़ा लगता है क्या आपको। उसका मीनिंग मालूम पड़ता है, सोच नहीं जब पहुंचती है। हाँ मोनिका, दादा, एक्सपेक्टेशन, अपने हाँ बोलो, एक्सपेक्टेशन। तो बताओ ये दादा को। हाँ मुझे बताओ। मोनिका, दादा मोनिका, हम्म। हाँ सोच नहीं पहुंचती है, उसका हाँ मीनिंग क्या होता है?
जब कोई सामने वाला कुछ जय सच्चिदानंद कहता है तो मैं गुस्सा होती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मैं सोचती नहीं हूँ कि ओके हमें भी सामने वाले को कहना है। मैं बस अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करती हूँ। ओके हिताक्षी नहीं, बा एक जय मिनट, सच। हिरन जी एक मिनट, हिताक्षी बा मैं यही कहना चाहती थी, कहने वाली थी कि मैं हर रात को सोने के वक्त डिसाइड करती हूँ कि मुझे बस सुबह जल्दी थोड़ा उठना थोड़ा है। जोर से बोलो। हाँ, मैं हर रात को जब सोने जाती हूँ तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अरे सुबह को जल्दी उठना है, 5 बजे को या फिर 4 बजे को कभी कभार। लेकिन जब मैं उठती हूँ तो 6 बज जाते हैं और मम्मी कहती मैं तुझे 5 बार उठाना है, तो 5 बार ऐसा बोले कि मुझे नहीं उठना है, मुझे सोने दो। मम्मी क्या मैं तो उठा देती हूँ, लेकिन तू उठती है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह 6 बजे को उठूँ, मैं कुछ बोली नहीं। यहाँ पर हिरेन दादा काका ने क्या बोला? सोच नहीं है इसलिए, व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ दैट? ओके हिरेन आनंद जी आपको बताओ, आप बताओ। हाँ, क्योंकि ये सोच नहीं पहुंचती, उसका मतलब क्या कि कोई भी कार्य होता है जिसमें आपको गुस्सा आता है, तो वो कार्य के पीछे आपको पता नहीं है कि ये कार्य किस तरह से हुआ। समझो कि मम्मी ने आपको सुबह में उठा दिया, तो आपको हितक से गुस्सा आया। हाँ, होता है। गुस्सा आया, लेकिन आप जानोगे कि इसके पीछे मेरा हित है, मम्मी का हित है कि आपका हित है। मेरा है। अब आपने आपकी सोच पहुंच गई वहां तक कि ये तो मेरा हित है, मेरे फायदे के लिए, ये सोच आपकी पहुंची, फिर गुस्सा आएगा। नहीं। दादा भगवान ने बताया कि गुस्सा किसको आता है कि जिसकी समझ कम है उसको गुस्सा आता है। हाँ। समझ में आया? तो फिर गुस्सा किसको आता है कि जिसकी समझ कम है, वो जो उसकी सोच वहां तक पहुंचती नहीं है कि ये जो मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये इसकी वजह से गुस्सा आता है। अपन इतना ही देखते हैं, वहां तक सोच पहुंचती है कि इसने ऐसा किया, लेकिन ऐसा करने से मेरे को फायदा है, मेरे को नुकसान है, मेरे हित में है, मेरे अहित में है, क्या है। इसकी गलती हो गई, इसने जानबूझ के गलती करी, जानबूझ के गलती नहीं करी, क्या है क्या नहीं कुछ भी जानते हैं, गुस्सा आता है तब। नहीं दादा। अ, जानते हैं? ये जानने का है। ये जान जाओगे तो आपको गुस्सा आने का ही बंद हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा कहाँ आता है पता है आपको? नहीं। नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर आता है? मम्मी पापा के ऊपर आता है कि नहीं आता है? हाँ। सबसे ज्यादा गुस्सा मम्मी पापा के ऊपर आएगा, सबसे ज्यादा गुस्सा भाई बहन के ऊपर आएगा, घर के लोगों के ऊपर। आता है कि नहीं आता है? आता है। समझो कि मम्मी के पापा ने आपके साथ कोई भी व्यवहार किया और आपको गुस्सा आया, तो वो मम्मी पापा आपके साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो आपको नुकसान कराने के लिए करते हैं। नहीं। नहीं। नुकसान कराने के लिए करते हैं। हाँ, नुकसान कराने के लिए करते हो तो गुस्सा आना चाहिए। चलो अपन मानते हैं कि चलो तो गुस्सा आना है, लेकिन मम्मी मैक्सिमम गुस्सा कहाँ पे आता है? तो सबसे ज्यादा गुस्सा मम्मी के पापा के ऊपर आएगा, और पापा के ऊपर भी कम आएगा, और सबसे ज्यादा गुस्सा मम्मी के ऊपर आएगा। होता है कि नहीं? हाँ होता दादा। है। है? होता है। हाँ, तो ये सबसे क्यों कि मम्मी हमेशा अपने को डांटती है, लेकिन अपने फायदे के लिए डांटती है कि नुकसान कराने के लिए डांटती है मम्मी? फायदे के लिए। तो ये ओके फायदा दीदी। ये फायदा समझने का है कि गुस्सा करने का है? फायदा समझने का। तो फायदा से समझे आप, आपकी सोच वहां तक, फायदे तक आपकी सोच पहुंची, फिर आपको गुस्सा आएगा? नहीं। ये बात है, सोच पहुंचती नहीं है। नहीं दादा। सबको समझ में आई बात? हाँ। क्योंकि हाँ। जहां पे आपको गुस्सा आता है, हाँ दादा। वो
वो जहां पे भी आपको गुस्सा आता है ना, वहां आपके फायदे के लिए ही होता है। वो चीज जो करनी पड़ती है अपने को, और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो चीज फायदे के लिए होती है कि नहीं होती है, हाँ बताओ। हाँ ठीक है। तो हिरेनाथ जी, उन लोग को जी। फायदा नहीं मांगता है तो क्या करेगा? हाँ, फायदा किसको नहीं चाहिए, नुकसान किसको चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए। हैं? नुकसान नहीं चाहिए। नुकसान करने का है नुकसान कि फिर नहीं चाहिए। अगर ये गुस्सा करोगे तो नुकसान होगा, सीधी सी बात है। अगर आपको गुस्सा आया तो वो चीज आप में आपका ध्यान नहीं रहेगा। जैसे मम्मी ने आपको सुबह में उठाया और आपको गुस्सा आया, ठीक है, तो आप जो पढ़ाई के लिए जाने का है, वो सही ढंग से जा पाओगे? नहीं। दादा। नहीं जा पाओगे तो फिर ये फायदा होगा कि नुकसान होगा आपको? नुकसान होगा। एक होगा। टीचर के ऊपर किसको गुस्सा आता है, टीचर के ऊपर किसको गुस्सा आता है? जी। कभी कभार आता है। आता हैं? तो है। आता है टीचर के टीचर ऊपर पर गुस्सा आता है ना, तो दादा टीचर मन अपने, में ही आता है। हाँ, टीचर के ऊपर अंदर मन में गुस्सा आता है, लेकिन ये टीचर जो पढ़ाते हैं वो अपने फायदे के लिए कि नुकसान के लिए है? नहीं फायदे के दिख। लिए। फायदे के लिए, लेकिन आपको फायदा दिखता है? अगर आपको फायदा नहीं दिखेगा तो गुस्सा अपने आप आएगा, गुस्सा लाना नहीं पड़ेगा। और फायदा दिख गया, गुस्सा गायब। हम्म। आपको फायदा दिख गया तो गुस्सा गायब, आपको फायदा हाँ नहीं दिखा तो गुस्सा चालू। दो ही हाँ चीज है। हाँ समझ में आता है सबको? हाँ। और ये ये बात है। हिरन हिरन आनंद जी, हाँ। इसमें तो देखो कौन सा कलम आप बंक करते हैं, मोनिका? पहला कलम कम होता है और हाँ, कौन सा? फर्स्ट हाँ, फिफ्थ। फर्स्ट प- और और फिफ्थ कलम दादा। फिफ्थ कलम होता है और थर्ड कलम फोर्थ होता है। कलम। फोर्थ कलम होता है। दक्ष फर्स्ट कलम बोला है। दक्ष आप क्या बोलते हैं? दादा मैं फोर्थ कलम और फिर फिफ्थ कलम बोलता हूँ। फोर्थ फिफ्थ वो भी चलेगा। और दादा इताक्षेबा, सिक्स। इताक्षेबा। मैं 9 कॉलम तो बोलती हूँ ना। नहीं, ये क्या बात, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है आप दूसरा आंसर देते हैं। हमने बोला कौन लेकिन सा आज कलम ब्रेक करते हैं। हाँ, सुनाई नहीं दिया ठीक से। नहीं सुनाई देता है। बोलो। ओके, वन करते हैं सब लोग, और नंबर थ्री तो भूल गया। थ्री बोला। नंबर थ्री भूल गया। एक तो पापा को मामा को दुख देता है, टीचर को देता है तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। फोर और फाइव भी आ जाता है उसमें। देखो कितना कितना आप, कितना आप हिरन का क्या कितना आप जुल्म करते हैं आप खुद के ऊपर। राइट, हिरन, हिरन जी? हाँ। हाँ बताइए हिरन जी कि हाँ। ये कलम ब्रेक कर से क्या होता है इमीडिएट ये फ्यूचर ये में? ये जो जो भी कलम ब्रेक होती है ना, अपना जो भी व्यवहार जहाँ पे भी बिगड़ जाता है, तो कोई भी कलम आपकी सही नहीं रहेगी। व्यवहार बिगड़ता है, तो सबसे पहले अपना जो व्यवहार है वो देखने का है कि ये जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ, समझो आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, अब गुस्सा आ गया तो उसमें कौन सी चीज का नुकसान होगा? मैंने अगली बार बताया था रजनी भाई,
हाँ अगली बार ये बात हुई थी कि ये जो मोनिका मोनिका तुम थे ना? खाने की बात हुई थी मन से। क्या बात हुई थी? मन से और वाणी, मन वचन काया की बात हुई थी खाना में। मन वचन काया खाने में कैसा कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अ, वो जो मन है हम्म, आपका, तो आपने वो आप प्रार्थना में क्या करते हो? क्या प्रार्थना करते हो? हेल्थ, हेल्थ क्या हेल्थ रहे, में कैसी कभी भी कैसी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज रहनी ना चाहिए? करो। हाँ, तो ये हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज। सही कैसे रहेगी? तो क्योंकि आप आपका जो मन है, मन जो है वो कितना मजबूत है, उसके ऊपर आपकी शरीर की हेल्थ है। वो बात हुई थी, याद है? हाँ। हाँ तो दादा। ये जो गुस्सा आता है, तो आपका मन मजबूत है? नहीं। नहीं। आपको ओ, आपको कोई और आप अपने मालिक नहीं रहते हो। हम्म, जिसके ऊपर गुस्सा करते हो, तो आपके खुद के जो मालिक हो, वो आपका के उसमें से चले जाते हो। हम्म, गुस्सा जो आता है ना, तो गुस्से के दास हो जाते हो आप। हाँ। समझ में आया? हाँ दादा। आप हाँ। आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो और ये जो आपका मन है, ये मन है, उसका जो पावर है वो कैसे बढ़ेगा? तो कि जैसी आपकी समझ है उसके हिसाब से, ये जो अपन सत्संग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो अपनी जितनी भी समझ सही हो जाएगी। ये जो दादा भगवान की बात है कि गुस्सा किसको आता है, तो कि जिसके अंदर समझ कम है उसको गुस्सा आता है। किसको आता है? जिसके समझ का। अंदर करना। कम सम, कम समझ वाले को गुस्सा आता है। समझ में आया? तो ये अपनी जो समझ है, वो जितनी भी परफेक्ट होगी, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। और आपका जो मन है, उसका पावर बढ़ेगा। अभी जो आपका मन है, उसका पावर ये सब चीजों में खत्म हो रहा है। समझ में आया? हाँ जितना दादा। जितना अ, मन जो पावरफुल है ना, उतना उतना वो पहुंच सकता है आगे तक, आध्यात्म में भी और व्यवहार में भी। जिसमें भी उसको आगे बढ़ने का है, उसमें मन की जरूरत है कि मन कितना पावरफुल है। हाँ। समझ में आया? ओ, और मैं हिरण जी, हाँ। हम्म। हम पहले से बहुत सत्संगों ने बताया था, आपने बताया हम्म। कि हाँ। कि आपका माइंड अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो उसने हम्म। बताया था कि अपना इन लोग का 3 गोल है। तो जो गोल के टुवर्ड्स उन लोग माइंड नहीं करता है प्रोग्रेस, तो माइंड इज नॉट गुड एट ऑल, यू नो। कि माइंड गोल के हिसाब से चलना मांगता है, ये अपना व्यवहार। हम्म। तो ये आपने बताया ना कि गुस्से होता है तो वो अफेक्ट्स द हेल्थ। हम्म। So your goal on health is going down. It affects the mind. Your power हम्म। is going out to go down. सब बच्चों सब मालूम पड़ा? हाँ। हाँ दादा। या तो तो अभी ये ये जो मन है, वो मन ढीला क्यों पड़ता है? ढीला कैसे पड़ता है? मन ढीला पड़ता है, बस आपको जो करना है वैसा आपके आप जो करते हो, मन के हिसाब से करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। तो मन के दादा। हिसाब से करते हो, तो मन क्या बताते हैं आपको? सही गुस्सा है। करता। मन आपको क्या बताएगा कि अभी अभी स्कूल में नहीं जाने का है, अभी आराम करने का है। मन क्या बताएगा? अभी मोबाइल देखने का है। मन क्या बताएगा? अभी ये पिक्चर देखने का है।
मन क्या बताएगा, अभी ये खेलने का है, लेकिन जो मन बताता है उसके हिसाब से करोगे तो आपका जो मन है वो पावरफुल रहेगा कि वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो नुक- जाएगा बताओ अब। हम गुस्सा करने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो नहीं, जाते मन हैं। के हिसाब से चलोगे तो मन खत्म हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा वो पूछ रहा हूं। मन के वो हिसाब से मालिक हो चलने से मन ही खत्म हो जाएगा आपका। मन खत्म हो गया मतलब उसका पावर चला जाएगा मन के हिसाब से चलने से। वो कैसे। इसकी बात। आप बताइए हिरेन, अपना टाइम अभी हो गया है तो आप जरा बता हाँ, दिए उन लोग तो को। के मोनिका आपने बताया ना, तो के मन कैसे खत्म हो जाएगा, तो के जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे, लेकिन वो जो अभी अच्छा लगता है वो आपके हित में नहीं है। हाँ, और आपके हित में नहीं है, वो चीज करेंगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान होगा। नुकसान होगा तो डिप्रेशन लाना पड़ेगा कि डिप्रेशन आ जाएगा नुकसान से। आज डिप्रेशन नुकसान आ आएगा। जाएगा। डिप्रेशन आ जाएगा तो नुकसान लाना पड़ेगा कि आ जाएगा। नुकसान आ जाएगा। तो अगर नुकसान से डिप्रेशन, डिप्रेशन से नुकसान, तो मन खत्म हो गया, मन का सब पावर चला गया। तो क्यों चला गया, तो क्या मन के हिसाब से चले, मन को अच्छा लगा तो चल नहीं, अपने हित में है कि अहित में है वो विवेक रखना है। अपने फायदे में है कि नुकसान में है वो समझने का है। तो फिर वो समझ के चलेंगे, वो वो सोच आपकी वहां तक पहुंचेगी, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा कोई भी चीज में। और वो आपको फायदे की तरफ ले जाएंगे, आपको अप करेगा। आपको आध्यात्म में जाने का है कि व्यवहार में आगे बढ़ने का है, संसार में भी आगे बढ़ने का है, सबको सब जगह पे आपको आगे बढ़ाएगा वो। कहीं से भी गिराएगा नहीं, नहीं तो आपको पूरा गिरा देगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि मन के हिसाब से चले। हित अहित के हिसाब से चलने का है अपने को, कि हित किस में है। आया समझ में सबको। हाँ हाँ। दादा। ओके, तो इसके ये बारे में बात। सोचना। ओके, बिफोर यू स्लीप। ओके, एंड ये जरा सारा वीक ये स्टडी करेंगे हम। ओके, तो इसमें सब सब आ जाता है, एडजस्ट आता है, सब 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 सूत्र आ जाए। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सब बच्चों को जय सच्चिदानंद। ઓકે, હિરાજી આપણે હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ। આજે પાયલબેનનો છે. ઓકે, કઈ ઇશ્યુ હોય તો આપણે હાર્દિકભાઈ છે. ઓકે, ઓકે. જય સચિદાન પાયલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ ની દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદી. जय सच्चिदानंद भाई। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જેવું જુએ તેવું શીખે પૂતગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી જેવું જુએ તેવું શીખે ઉદ્ગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી ભેળા થાય સંયોગો પોતાના
વિપ્રાયથી આકર્ષાય પરપોટો માન્યતાના તાવથી વ્યવહાર રાશિ જુએ પોતાથી પાછા રાખે આગ્રહ જીવોમાં સ્ટાઇલથી તેથી જ ડખના મસ્તી હાર્દિકભાઈ, હું શેર કરું તો હું મારી રીતે સ્ક્રોલ કરી શકીશ, કેમ કે હું આખો રાગ વચ્ચે તૂટી ગયો મારું જરાક. વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જેવું જુએ તેવું શીખે પૂતગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી જેવું જુએ તેવું શીખે પૂતગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી ભેળા થાય સંયોગો પોતાના અભિપ્રાયથી આકર્ષાય પરપોટો માન્યતાના તાવથી વ્યવહાર રાશિ જુએ પોતાના માઇલથી પાછા રાખે જીવોમાં સ્ટાઇલથી તેથી જ ડખના પોતે બળતો બાળે સૌને અંદરની લાગતી બરહાડે બફાડે રગવાટ માન્યથી સોબતની અસર થાય કુસંગીની જાયથી સતસંગનું મહાતમ છેટા રાખે પાપથી જગ ભાવ મૂળા પડે અજપા જાપતી નિજાત્માના લક્ષ્ય પ્રગટ સિદ્ધ ઉપાદાની ધ્રુવ કાટે મૂર્ત મોક્ષ બાકી વ્યથાની જરાની તપવાના સંયોગ ઘર બેઠા જમણી પદના તેલ કાઢે પીલે તાણી તેલ કાઢે પીલે દાણી અજ્ઞતાની ભૂલો પોતાની પરી જાણી સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સર્વે ભૂલો દેખાણી કે નાઠી જાણી
અહંકાર ગાળવાની પ્રતિકૂળતા વર્તી જાણી મમ મૂર્છા ટાળવાની દવા કડવી આવી જાણી આંખો જુએ તેવું શીખે અચેતન સ્વભાવથી જ્ઞાન કેવળ જુએ જાણે ચેતન સુજાવથી દ્વંદ્વાતીત દાદાજી સર્વે વસ્તામાં વર્તમાન સામે ફાઈલો કે જાણી સર્વજ્ઞ મુખ મુદ્રા રૂપાતીત શુક્લ ધ્યાની આપણે સત્સંગે તદ્રૂપ વસ્તુ જાણી જેવું જુએ તેવું શીખે પુદ્ગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચી આમાં ઊંચો રાગ મારાથી આવ્યો જ નહીં હિરેરાનજી. ક્યાં ના આવ્યો? આપણે આ છે ને તેથી જ ડખલ ડખાના એટલે આ જે છે આમાં ને કેવું છે, આમાં કેવું છે કે કવિરાજે જે ગાયું હોય ને હા એ બહુ ડિટ્ટો બહુ પ્રયત્ન નહીં કરવાનો. અમારે તો છે ને આ મને પદ યાદ રહી ગયું હતું અને એનું પરિણામ કેવું આવ્યું હતું. આજથી લગભગ 31-32 વર્ષ પહેલા કવિરાજે લાઈવમાં ગાયું હતું પહેલી વખત. અને મને કવિરાજ ગાય ને એટલે કુદરતી ત્યારે તો આવી કેસેટો ને બધું હતું નહીં અને લાઈવમાં ગાયું ને મને યાદ રહી ગયું. અને અમારી શિબિર હતી છોકરાઓની અને પરેશાનજી સત્સંગ કરે અને પરેશાનજી આમ સત્સંગ કરે ને વાત કરે ને એટલે એક એક આ પદની જે લાઈન છે ને એ પ્રમાણે આવે. એટલે હું થોડી વાર થાય ને 15-20 મિનિટ થાય એટલે પરેશાનજી કહું, પરેશાનજી પદ ગઉં કે ઉભો રહે. પછી થોડી વાર થાય ને એટલે ફરતી બધી લાઈનો પાછી ફરતી એમના સત્સંગની લાઈનો ફરતી આમાં આવે એટલે કહું ના ઉભો રહે એમ કે. તો કરતા કરતા લગભગ પોણો કલાક થયો. પછી કે છે કે હવે ગા. તો જેવું ગાયું ને પહેલા દિવસે આજે પદ ગાયું ને તો આખી શિબિર આ પદ ઉપર થઈ. અને તમે પરેશાનજીને ક્યારેક મળે ને તો પૂછજો કે એ શું બન્યું છે. 3 વર્ષ સુધી પરેશાનજી જ્યાં જાય ને ત્યારે ત્યાં આ પદ પર સત્સંગ કરતા. અચ્છા. અને મને કે જ્યાં અમે જઈએ ને ત્યાં પરેશાનજી કે પેલી લાઈન ગાતું જેવું જોઈએ તેવું શીખે. 32 વર્ષ પહેલા. બરાબર. આજે હિરેરાજજી તમે હવે આ પદ ઉપર તમે આજે સત્સંગ કરો અને મને સમજાવો. ના એવી રીતે નહીં. આ તો સમજે મેં આ રેકોર્ડિંગમાં બહુ નથી સાંભળ્યું આ પદ, પણ દાખલા તરીકે આ તમારી લાઈન છે ને તેથી જ દખલાવી દખાના અવાજથી, એટલે એમાં ઊંચું લીધેલું છે. પણ અમુક બહુ જ કવિરાજ જેવું ગાવા જાવ ને તો થોડુંક પ્રેક્ટિસ હોય તો. મેં બહુ નથી સાંભળ્યું પણ અમે એ વખતે છે ને એક ધાર્યું ગાતા હતા. આવી રીતે અલગ અલગ નતું. આમાં બધું પછી કવિરાજે રેકોર્ડિંગમાં બધું અલગ અલગ કરેલું છે. બરાબર. એટલે આમ બહુ જ એ નહીં રાખવાનું. આપણી જે લય છે અને રાગ છે એ તૂટવો ના છે એટલે બહુ થઈ ગયું બસ. બરાબર છે. હિરેનાનજી થોડું સમજાવજો પદ ઉપર જેવું જુએ તેવું શીખે. આમાં તમારે કઈ વસ્તુ સમજવી છે તો વાત થાય.
અ, આમ આમ તો આખું પદ જ બહુ સરસ લખાયેલું છે અને હમ ઘણી બધી ઘણું બધું આમાંથી સમજવું છે, પણ મને એમ થાય છે કે તમે પહેલેથી જ એકદમ મને સમજાવો કે આ તો પહેલી. જેવું જોઈએ તેવું શીખે, પૂતગલ સ્વભાવથી સંગ તેવો રંગ લાગે સંગના પ્રભાવથી. એટલે એ વખતે હમ મને યાદ છે, આજથી લગભગ 32 વર્ષ પહેલા અમારી જયારે શિબિરની શરૂઆત હતી ત્યારે હમ આ પદમાં પરેશાનજીએ અમને કપડાનો દાખલો આપેલો કે આ વ્હાઈટ કપડા છે, હમ ખ્યાલ આવ્યો? હવે એને હા એ કોઈ કલર વાળા કપડા હોય અને એનો સંગ આવે તો શું થાય, તો કે એ જે વ્હાઈટ કપડા છે ને એની પર જે કલર નો સંગ આવે ને એનો રંગ ચડી જાય. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમારે હા દાખલા તરીકે આ છે તો વ્હાઈટ છે એટલે ચોખ્ખું કહેવાય, સફેદ બરાબર. એટલે ચોખ્ખી હા વસ્તુ કહેવાય. ચોખ્ખી વસ્તુ માટે સફેદ શબ્દ વપરાય છે. એમાં બરાબર છે. વ્હાઈટ ના પૈસા ને બ્લેક ના પૈસા કહેવાય છે ને, હા. તો કે તમારે ચોખ્ખું રહેવું છે હમ તો કે તમારે સંગ કોનો જોઈએ, કે તમારે એનો રંગ નથી ચડવા દેવો. હમ તો કે તમે જેના સંગમાં આવશો ને એવો એવો રંગ લાગી જ જશે, કારણ કે પૂતગલનો એવો સ્વભાવ જ છે કે જેવું જુએ હમ ને એવું શીખી જાય હમ અને સંગ તેવો રંગ લાગી જાય. પણ એ સંગ એ સંગમાં કેમ જાય છે, તો કે એને બીજી લાઈનમાં કહે છે કે ભેળા થાય સંયોગો પોતાના અભિપ્રાયથી. એને સંગ કેમ એવું મળે છે કે એનો હમ અભિપ્રાય છે કે આમાં મજા છે, આમાં સુખ છે, આમાં આનંદ છે, એવો અભિપ્રાય છે. એને આધારે એને એ પ્રમાણેના સંજોગો ભેગા થાય છે. હમ ખ્યાલ આવે? આકર્ષાય હમ પરપોટો માન્યતાના તાવથી. આ જે પરપોટો છે, આ હિરેન છે, એ હમ આકર્ષાય છે શેને આધારે, તો કે એની અંદર સુખ છે એવી માન્યતા છે. હમ સુખની માન્યતાને આધારે આકર્ષાય છે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? માન્યતાના તાવથી. વ્યવહાર હમ રાશિ જુએ પોતાના માલથી. પાછા રાખે આગ્રહો જીવો મારી સ્ટાઇલથી. હમ વ્યવહારમાં કેવું હોય, વ્યવહાર રાશિમાં કેવું હોય, તો કે કોઈ પણ વસ્તુને જુએ ને હમ તો કે પોતાના માઇલથી જુએ. એટલે એને એને જે દેખાય ને એ જ વસ્તુ એ સાચી માને. હમ ખ્યાલ આવ્યો? અને પાછા બરાબર. રાખે આગ્રહો જીવો મારી સ્ટાઇલથી. એટલે એ હમ એ એ એ પોતે એવી રીતે જીવે, પોતાના માઇલથી જ જુએ. એ જે હમ માઇલ છે એ જે જગ્યા ઉપર ઉભો છે, જે પગથિયા પર ઉભો છે, કોઈ પહેલા હમ પગથિયા પર છે, કોઈ બીજા પગથિયા પર છે, કોઈ ત્રીજા પગથિયા પર છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ જે બરાબર. પગથિયા ઉપર ઉભો છે ને એ જ રીતે એને એ વસ્તુ દેખાય. અને હમ પાછો જીવો મારી સ્ટાઇલથી. એટલે એટલે પોતે જે વસ્તુ જુએ છે ને હમ એમાં એને સુખ લાગે છે અને એ બીજાને પણ એ જ પ્રમાણે ચલાવવા જાય છે. હમ એટલે એનો પોતાનો રંગ પણ પેલા ઉપર લગાવવા જાય છે. લગાવવા જાય છે. એટલે હમ આવી રીતે છે. એટલે તેથી જ દખલ આવી ડખાના અવાજથી. પોતે બળતો બાળે સૌને અંદર નહીં લાવે છે. કે તેથી આ દખલ શું આવી, કે આ ડખો કર્યો, આ પ્રમાણેનો ડખો કર્યો કે હું જેવી રીતે જીવું છું એ જ રીતે બીજા જીવે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? અને એટલે હા પછી શું થયું, એટલે તેથી દખલ આવી ડખાના અવાજથી પોતે બળતો બાળે સૌને અંદર નહીં લાવે છે. હવે જે વસ્તુની અંદર સુખ હતું નહીં એની અંદર સુખ એટલું બધું માન્યું તો કે સુખ ના મળ્યું એટલે શું ઊભું થયું, તો કે અંદરની લાય ઊભી થઈ. હા એવી થઈ. હમ ખ્યાલ આવ્યો? પોતે બળતો હમ બાળે સૌને અંદર. એટલે અંદર એટલી બધી લાય ઊભી થઈ કે પોતે બળે ને બીજાને પણ બાળે. હમ
બરહાડે બફાયેલા રઘવાટ માહ્યથી સોબતની અસર થાય કુસંગીની ઝાંયથી. આ ઝાંયથી કે છે, ઝાંયથી એટલે શું? હા, કે જાણીથી. એનો એનો પવન આવે ને, હા, એના ઉપરથી પવન આવે ને, અને એ આને હા, અડીને જાય ને, એની પણ એને અસર હા. થાય. ઓહો. હમ, ખ્યાલ આવ્યો? કે બરહાડે હમ. બફાયેલા રઘવાટ માહ્યથી સોબતની અસર થાય કુસંગીની ઝાંયથી. આજે આજે આપણને જ્ઞાન આપ્યું ને, હમ, તો આપણે સતમાં આયા. તો કે હમ, હું હિરેન છું, એ હમ, માન્યતાને આધારે જીયો ને, એ જ મોટામાં મોટો હમ, કુસંગ હતો. અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જે ભાન થયું ત્યાંથી જ હમ. એ કુસંગમાંથી મુક્ત થયો. હમ. આ હિરેનનો જે સંગ છે ને, એ મોટામાં હા, મોટો કુસંગ છે. હું હિરેન છું, એ જે માન્યતા છે, એ મોટામાં મોટો કુસંગ છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા, મોટામાં મોટી માન્યતા એ કુસંગ હા, છે. તો કે સૌથી વધારે સોબત તમારે કોની જોડે છે, પાયલબેન? પાયલબેન જોડે જ. પાયલબેન જોડે સૌથી મોટી સોબત છે. કે હમ, સોબતની અસર થાય કુસંગીની ઝાંયથી. હમ, ખ્યાલ આવ્યો? આ જે માન્યતા છે ને, હું હિરેન છું, હું પાયલબેન છું, હમ, એ જે માન્યતા છે, એ હમ, માન્યતા વાળા હોય ને, હમ, એની હમ. સાથે રહેશો ને, તોય તમને એની અસર થશે. એટલે આ સત્સંગનું મહત્વ છે. જ્યાં સત્સંગ નથી, ત્યાં બધે કુસંગ છે. હમ. અને જે એ કુસંગમાં તમને એમ લાગશે કે હું આ લગ્નમાં જઉં છું, તમને એમ લાગે હમ. છે કે હું આ મરણમાં જઉં છું, તમને એમ લાગે છે કે હું આ કોઈની બર્થડે માં જઉં છું, પણ ક્યાંક કુસંગની ઝાંય અડે છે ને, એ ખ્યાલ નથી આવતો. એટલે એની અસરમાં આવી જાય છે. પાયલબેન, સમજાય છે? હા, બહુ બહુ મોટી લાઈન છે આ. કેમ કે અત્યારે આમ સોબતની અસર થાય કુસંગીની જાણતી એટલે બધા એક જે સંજોગો આવ્યા તો એમાં આમ દેખાય, જેમ તમે કીધું કે બર્થડે માં જાય ત્યાં ને એ રીતે, એટલે એ અમુક અમુક દ્રશ્યો સામે આવી ગયા એમ. હા, તમને એમ લાગે કે હું તો આ બધો વ્યવહાર કરું છું. હમ. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં તો જવું હા, જ પડે ને, કોઈના લગ્નમાં તો જવું જ પડે ને. હા, પણ તમને એની અસર જોજો ક્યાંય સુધી રહેશે પાછી. હા, ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે એ હા. સત્સંગની બહાર ગયા ને તમે, હમ, એટલે એ તમને અસરો રહેશે. આ બહુ સરસ હતું, આ બહુ સરસ હતું, આ બહુ સરસ હતું. હમ, હમ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ હા. તમને કુસંગીની જોડે એટલે આમ તો પોતે કોઈને કુસંગી કહેવાય નહીં, પોતાની અંદર જ હમ, કુસંગ છે. એટલે જ હમ, કે છે ને કે એને સંજોગો પોતાના અભિપ્રાયથી જ ભેગા થયા છે આ બધા. હમ, ખ્યાલ હમ, આવ્યો? એને અભિપ્રાય છે એની અંદર સુખ છે, તો જ આ બધા સંજોગો ભેગા થાય છે. પણ એનું હમ, પરિણામ કેટલું બધું ભયંકર છે એ બતાવ્યું છે આમાં. હમ. ખ્યાલ આવ્યો? તમને તમને એક વખત સત્સંગ મળ્યો અને એની સામે તમે એક વખત પેલી બાજુ રહ્યા, તો તમને જોજો પેલી બાજુની અસર બહુ જ થશે. સત્સંગની એટલી હા. અસર નહીં થાય. હમ, હમ. ખ્યાલ આવ્યો? કે હા. આટલી મોટી વસ્તુ છે. એટલા માટે પછી એટલે બહુ આગળ છે, જો મોટી. જો હવે આ હમ. કુદરતી આ જે વાત નીકળી ને, જો આગળનું લાઈન એ જ આવે છે. એ જ આવે સત્સંગનું છે. મહાત્મ છેટા રાખે પાપથી. હમ, ખ્યાલ આવ્યો? હમ, સત્સંગનું મહત્વ શું છે? તો કે તમે હમ, પાપથી છેટા રાખશે. હમ. પાપ કોને કહેવાય?
પાપ તો આપણે એટલે પાપ તો નોર્મલ એટલે આમ સમજાય કે આપણે કંઈક શું આમ કંઈક ખોટું કરીએ કે આમ એ રીતે પાપ કહેવાય. પાપ કોને કહેવાય? ના નહીં આટલું સમજાય. બધું આટલું બધું સત્સંગ કરો છો ને પાયલબેન, આવું કે ના એટલે કોઈને એટલે મને મને એટલે એવું થોડુંક એમ એવી રીતે સમજાય છે કેમ ખરાબ વાણી કે કંઈક બોલી દઉં ને એટલે પછી એમ લાગે કે આ કેમ આવું પાપ થઈ ગયું એમ. બહુ લાંબુ લાંબુ જતા રહો છો. પાપ કોને કહેવાય? પુણ્ય કોને કહેવાય? ચલો, પુણ્ય એટલે જે અ, સારી વસ્તુ પ્રાપ્ત તમને અરે થાય કે યાર તમારે પાયલબેન, આવું કરવાનું? કોઈને સુખ આપે ને એટલે એ પુણ્ય, અને કોઈને દુઃખ આપે એટલે પાપ. બે લાઈનમાં જ થઈ ગયો આ તો. અચ્છા. આટલું જ છે. કોઈને હમ સુખ આપે પાપ, ને કોઈને દુઃખ આપે પુણ્ય. તો તમે દુઃખ કોને આપો છો સૌથી વધારે? સૌથી વધારે દુઃખ ઘરની ફાઇલો ને આપવું એવું જ દેખાય. અરે પાયલબેન ને આપો છો. પાયલબેનને કેવી રીતે દુઃખ આપે છે એટલે? એ એ જે 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 માલ ભરીને લાયેલા છો ને, એ જે હા. કામ કરે છે ને, એનાથી સૌથી વધારે પાયલબેન દુઃખી થાય છે. અચ્છા. આ હા પાયલબેન દુઃખી થાય ને તો જ બીજાને દુઃખ આપી શકે. હા બરાબર. ખ્યાલ આવે છે પાયલબેન? હા. તો કે સૌથી વધારે કોને દુઃખ આપો છો તમે? પાયલબેનને જ. સૌથી વધારે પાયલબેન ને દુઃખ આપો છો. તો કે આ કે છે કે આ શું કે છે લાઈન? હમ સત્સંગનું મહત્તમ છેટા રાખે પાપથી, પોતે પોતાની જાતને દુઃખી ના કરે. બરાબર. હમ સમજાય છે? જે પોતે પોતાની હા. જાતને દુઃખી ના કરે ને, જે પોતે પોતાની જાતને સુખ આપી શકે, એ જ જગતને સુખ આપી શકે બેન. બરાબર. હમ સમજાય છે? હા. બહુ નાની સામાન્ય વસ્તુ છે, બહુ મોટી વસ્તુ નથી. ના બહુ મોટી વસ્તુ છે, સામાન્ય નથી. એટલે નોર્મલી તો એવું દેખાય કે હિરેનાનંદજી કે આપણે વ્યવહારિક બધું કરતા હોય તો એમાં એ ખ્યાલ જ નથી રહેતો કે હું કોને દુઃખ આપી રહી છું અને ક્યાં સુખ આપી રહી છું. બધું પોતાના આગ્રહ પ્રમાણે ચલાવે એટલે એમ જ થાય કે ના આ મેં સુખ આપ્યું એ આ રીતની. 9 કલમો છે ને, 9 હમ, કલમો પોતે પોતાને સુખી કરવા માટે છે. હા બરાબર છે. કોઈના માટે બરાબર છે. નથી, પોતે પોતાને સુખી કરવા માટે છે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા. કે સત્સંગનું મહત્તમ છેટા રાખે પાપથી, જગ ભાવ મોડા પડે અજપા જાપથી. હું શુદ્ધાત્મા છું, હમ એ અજપા જાપ કહેવાય. એ જપે નહીં ને તો પણ અંદર જે સમજણ ફિટ કરી છે એના આધારે ચાલ્યા કરે. અજપા જાપ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે એ અજપા જાપ. બરાબર. હા, એટલે પોતે પોતાની જાતને પછી દુઃખી ના કરે. હમ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવ્યો તો જ પોતે પોતાની જાતને સુખી કરી શકે. શું કહો છો પાયલબેન? હા ના બરાબર છે. હું બરાબર છે, શુદ્ધાત્મા છું સમજાયું? એ. હા હા સમજાયું સમજાયું. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે સત્સંગનું હા. મહત્તમ છેટા પાપથી, એટલે પોતે પોતાની જાતને દુઃખી ના કરે. પણ હમ કઈ રીતે? તો કે જગભાવ મોડા પડે અજપા જાપથી. જગભાવ એટલે સંસારી ભાવ. આ જે સંસારી ભાવ છે એ જ પોતે પોતાની જાતને દુઃખી કરાવે છે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? એને જ પાપ હા કહેવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા આગળ વધીએ. હા. હા,
કે જગભાવ મોડા પડે અજપા જાપથી, નિજાત્માના લક્ષક પ્રગટ સિદ્ધ ઉપાદાની. કે દાદા ભગવાન માટે આ વાત કરી કે નિજ આત્માનું લક્ષ બેસાડી આપે, પ્રગટ દાદા ભગવાન સિદ્ધ ઉપાદાની. એમની પાસે ઉપાદાન છે, સિદ્ધ ઉપાદાન છે. ખ્યાલ આવ્યો? છેલ્લમ છેલ્લું છેલ્લામાં ધ્રુવ છેલ્લું, કાંઠ, બરાબર. હા, ધ્રુવ કાંઠે મૂર્ત મોક્ષ, બાકી વ્યથા નિર્જરાની. કે ધ્રુવ કાંઠે હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો? ધ્રુવ કાંઠે મૂર્ત મોક્ષ, બાકી વ્યથા નિર્જરાની. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ થઈ ગયું એટલે એ મોક્ષમાં બેસી ગયો, મોક્ષમાં આવી ગયો, મુક્ત થઈ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? બાકી જેટલી બધી એની વ્યથા છે એ બધી નિર્જર છે, એને જોયા જાણ્યા કરે છે. પાયલબેન સમજાય છે? હા, સમજાય છે. બરાબર ના સમજાય લાગે છે. તો કહેજો. ના, સમજાય છે. આ તો એકદમ, આ બે લાઈન તો બહુ એકદમ જબરદસ્ત, એકદમ આમ સમજાઈ ગયું આ બે લાઈન ખાસ. હા, હા. કઈ સોબતની અસર થાય કુસુમગીની જાયથી, સત્સંગનું મહાત્મ છેટા રાખે પાપથી. આ બે લાઈન તો એકદમ જ બરાબર આમ સમજાઈ ગઈ એકદમ. હા, એટલે આપણે વિચાર જ ના કર્યો કે ખરેખર કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? સાચી વાત છે. એટલે આમ તો આ પદ તો ગાઈએ, ગાતા તો ગાઈએ જ, એવું નહીં, પણ એની પાછળનો શું ભાવ ને શું કયા હેતુથી લખ્યું એ તો બહુ જ મોટું એકદમ આખું થઈ જાય છે, બહુ મોટું થઈ જાય છે. હા. પછી તપવાના સંજોગો ઘરે બેઠા આવ્યા જાણી, હું પદના બળદિયાનું તેલ કાઢે પીલે ઘાણી. કે તપવાના સંયોગો ઘરે બેઠા આવે જાણી. તો કે ઘરે બેઠા એટલે શું? કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં બેઠો ને, પોતાનું નિજ ઘર. ખ્યાલ? કે એ જો નિજ ઘરમાં બેસે ને તો જ એ તપવાના સંજોગો ને જોઈ જાણી શકે. નહીતર કોઈ પણ તપવાનો સંજોગ આવે ને એટલે સંજોગ પ્રમાણે થઈ જ જાય. સમજાય છે પાયલબેન? હા. કે બરાબર ના સમજાયું? ના, નીચ ઘર એટલે હું શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસે. હા, તો કે પોતે આખા તપવાના સંજોગો એને એ તપવાના સંજોગોને જોઈ જાણી શકે ક્યારે? કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં ઘરે બેસે તો એને એ જે આવે છે ને એને જાણી શકે. ઘરે બેસે ને તો જ આ તપવાના સંજોગો આયા છે એને જાણી શકે. પણ પછી આગળ શું કે છે? તો કે હું પદના બળદિયાનું તેલ કાઢે પીલે ઘાણી. કે આજે હું છે ને, એ જે માન્યતા છે ને એ આજે એને બળદિયો કીધો, આ અહંકાર ને જે છે નહીં એને છે કે છે. તો કે આજે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવ્યો ને ત્યારે એનું આ તેલ નીકળવા માંડ્યું. ચલાયો એટલે આ બધું ખાલી થવા માંડ્યું એનું. અજ્ઞતાની ભૂલોને પોતાની ઉપરી જાણી, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સર્વે ભૂલો દેખાણી કે નાથી જાણી. અત્યાર સુધી ઉપરી કોને માનતા હતા? અજ્ઞતાની ભૂલો. તો કે ખરેખર ઉપરી કોને માનતા હતા? કે આપણને જેનાથી બીક લાગે છે ને એને આપણી ઉપરી માનતા હતા. મા બાપ હોય, શિક્ષક હોય, એને ઉપરી માનતા હતા. કે ના, એ ઉપરીને અજ્ઞાન જે છે ને, અજ્ઞાન રૂપી ભૂલ છે એ ઉપરી છે એવું જણાયું આજે. તો શું થયું? કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સર્વે ભૂલો દેખાણી કે નાખી જાણી.
બરાબર છે પાયલબેન? હમ આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ભૂલો દેખાઈ દેખાય. હા. આપણે તો આની ભૂલોને ખબર પડી કે આ મારી અજ્ઞાન રૂપી જે ભૂલ છે ને એ જ મારી ઉપરી છે, બીજું કોઈ ઉપરી નથી. મારી હમ ભૂલો જે મારી ઉપરી છે, તો કે બરાબર. એના આધારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બધી ભૂલો દેખાઈ, અને આ હમ દેખાઈ એટલે ગઈ. બરાબર. અહંકાર ગાળવાને પ્રતિકૂળતા વર્તી જાણી. તે પ્રતિકૂળતામાં આપણે સામાન્ય રીતે શેમાં વર્તીએ? તો કે અનુકૂળતામાં વર્તીએ. પણ ખરેખર જો અહંકાર જે છે એ ગાળવો હોય, એ ખલાસ કરવો હોય, હમ તો કે પ્રતિકૂળતામાં પોતે વર્તે, તો કે અહંકારને ગાળવા માટેનું મોટામાં મોટું સાધન પ્રતિકૂળતા છે. બરાબર છે? પ્રતિકૂળતા છે. હમ પ્રતિકૂળતા એ અહંકાર ગાળવાનું મોટામાં મોટું સાધન છે. તમને પ્રતિકૂળતા દાદા ભગવાન જે પ્રયોગ કરાવતા હતા ને આપતા પુત્રોને, હમ મેક્સિમમ પ્રતિકૂળતા આપતા પુત્રોને હોય બેન, મેં જોયેલું છે. એક દાખલો આપો ને. કેટલા બધા દાખલા અત્યાર સુધીમાં આપતા પુત્રોએ વાત કરેલી છે. હા ભાઈ, આમાં તમે એક કહો ને. દાખલા તરીકે આપતા પુત્રો દાદા ભગવાન સાથે હોય ને, તો ક્યાંય હમ બીજા બધા દાદા ભગવાન માટે જમવાનું હોય કે હમ અમુક નિરુબેનને હોય, પણ આપતા પુત્રોનું જમવાનું ના હોય, તો તમે ભરતાનજીને પૂછશો ને, તો થોડી વાર માટે બહાર જાય તો આઈસ્ક્રીમ ને બધી વસ્તુ ખાઈ અને પેટ ભરી લે. હમ હાલો, પછી દાદા ભગવાનને ખબર પડી તો પછી દાદા પછી વ્યવસ્થા ગોઠવવા માંડ્યા આપતા પુત્રોને જમવા માટેની. પણ આપતા પુત્રોએ ક્યારે માંગ્યું નથી, અમને તો આ દાદા જ જોઈએ. ખાવા મળે હમ ના મળે, સુવા મળે ના મળે, ટ્રેનમાં જવાનું હોય તો ટ્રેનમાં રિઝર્વેશન ના હોય, ટ્રેનમાં જે જનરલ ડબ્બો હોય એમાં જવાનું હોય તો ઉભું રહેવાની મારી જગ્યા ના મળે તો સુવાની તો ક્યાંથી મળે? પણ દાદા પાસે જવાનું છે, તો સીટની જે લોકો બેઠા હોય ને એની નીચે કાંતિયાનજીને પૂછશો ને, તો કાંતિયાનજી એક વખત કુળદેવભાઈને કીધું કે આપણે કાયમ માટેનું રિઝર્વેશન છે, ચલો આપણે જઈએ. તો લઈ ગયા. તો કે શું કરવાનું? તો કે જેટલા બેઠા હતા ને એ બધાને કે થોડી વાર માટે પગ ઊંચા કરો. જેવા પગ બધા ઊંચા કર્યા ને એવું નીચે પાથરી દીધું. ખ્યાલ આવ્યો? કે આપણું આ કાયમ માટેનું રિઝર્વેશન કે. ઓહો. દાદા ભગવાને પણ ક્યારે અનુકૂળતા નથી કરી. આપણે ટ્રેનમાં જાય ને તો સુવાની જગ્યા કઈ હોય? તો કે સંડાસ પાસે દાદા ભગવાન સુતા હોય. ઓહો. ખ્યાલ આવ્યો? પછી ધીમે ધીમે મહાત્માઓ દાદાની જગ્યા રોકે અને પછી દાદા આવે ને બેસે, એવું થતું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? હા. કે પ્રતિકૂળતામાં જ એટલે જયારે સારો કાળ હતો ત્યારે શું હતું કે આ જે તીર્થંકરો છે, તો કે એ દીક્ષા લઈને અનાર્ય પ્રદેશમાં જતા કે જ્યાં એમને કોઈ ઓળખે જ નહીં, એટલે બધી પ્રતિકૂળતા જ હોય એમને. પણ એ જવું પડતું હતું ત્યાં. જ્યારે અત્યારે તમને ઘેર બેઠા બધી પ્રતિકૂળતા મળે એવું છે, તો ઘરે બેઠા તમને આ અહંકાર ગળાયો છે. તમારે અનાર્ય પ્રદેશમાં જવું ના પડે, ઘરે બેઠા ગળાયો છે. આ સમજ પડી? એટલે આ પ્રતિકૂળતા છે. કે અનુકૂળતા શું કરે? તો કે અનુકૂળતા તમને કેવા બનાવે કે જ્યાં આ ભેંસ હોય ને એને આ કાદવમાં રાખી હોય તો એને બહાર નીકળવાનું ગમે ખરું? ના ના ગમે. એટલે ગારવતા આવી જાય એની અંદર. અનુકૂળતા હોય ને એટલે એની અંદર જ રમ્યા કરે.
ગમ્યા કરે. બરાબર. હા. ખ્યાલ આવ્યો? આત્મામાં ના આવે ક્યારે. હમ અને પ્રતિકૂળતામાં તો એ આત્મામાં ને આત્મામાં જ રહી શકે, જો સમજણ હોય તો. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા એ સમજણ સાથે પ્રતિકૂળતા એને હોય તો એ આત્મામાં ને આત્મામાં રહી શકે. સમજાયું? હા, એકદમ એકદમ સમજાયું. પ્રતિકૂળતા એ માટે તમે તો જે દાખલો આપ્યો છે, અત્યારે તો એમ જ થાય કે તમે જે દાખલો આપ્યો એમાં તો અત્યારે એવું દેખાયું કે અહીંયા સુવા માટે કે ભાઈ પોતાનું 400 છે કે નહીં એ જોજો કરીએ છે એવું. એટલે એટલી બધી અનુકૂળતામાં જીવી રહ્યા છીએ એમ. હા, એટલે અમારે આજે આજે સંતોષાનજીના મમ્મી એક્સપાયર થઈ ગયા ને, હમ તો એક જૂના મહાત્મા છે એમની સાથે નીકળ્યા, તો બધી જૂની વાતચીત કરતા હતા. તો દાદા સાથે બધા જે જૂના મહાત્માઓ છે ને એ બધા દાદા પાસે આવતા હતા ને કોઈ દિવસ વિચાર નથી આવ્યો કે આટલું દૂર છે. હમ દાખલા તરીકે બોમ્બે જવાનું હોય ને તો વિચાર નથી આવ્યો કે આ દૂર છે, નજીક જ લાગે. હમ ખ્યાલ આવે? દાદા દૂર હોય તો એ પાસે જ લાગે કે અહીંયા જ છે. હમ ત્યારે સત્સંગ દૂર હોય ને તો કોઈ દિવસ વિચાર ના આવે કે આ દૂર છે. આ તો અહીંયાથી મણિનગર થી લપકામણ જવું હોય ને તો ક્યારું દૂર પડે છે. આ બુદ્ધિ હમ જે બરાબર. દાદા ભગવાનના સમયમાં મહાત્માઓ આપતા પુત્રોને ક્યારે પણ આ બધી વસ્તુ નથી આવ્યું કે ભાઈ ગરમી લાગે છે, ઠંડી લાગે છે, બરાબર જમવાનું નથી, તીખું છે, હમ ખાટું છે, ખારું, ક્યારેય કશો વિચાર નથી આવ્યો. ખાવા પીવાની બાબતમાં, રહેવાની બાબતમાં, સત્સંગમાં જવાની બાબતમાં ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈ મહાત્માને વિચાર નથી આવ્યો. હમ વિચાર નથી આવ્યો, પ્રશ્ન જ નથી થયો કે આવું તકલીફ છે એમ. હમ હેલો, કેવી હા યાત્રાઓમાં ગયા હોય. કારણ કે હમ દાદા ભગવાન પણ એક પરિસ્થિતિમાં હોય. હમ અમે છેલ્લી ખબર નહીં, પણ અમે જયારે છેલ્લી ગુજરાત સમાચાર બાળ્યું ને ત્યારે અમે લોકો જે દાદા ભગવાન સાથે યાત્રામાં હતા, તો હમ મને ગઢડામાં મને યાદ છે કે ગઢડામાં દાદા પગથિયા ઉપર બેસીને, આ ઉંમરમાં પગથિયા પર બેસીને જમ્યા હતા દાદા ભગવાન. આપણને આ ઉંમરે આમ ફાવે નહીં હાથમાં થાળી લઈને કે રીતે જમવું હોય તો. હમ ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા જ્ઞાની પુરુષ ક્યારેય પણ અનુકૂળતા ના જુએ, પ્રતિકૂળતામાં જ રહેલા છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આવું હા છે. તો કે અહંકાર ગાળવાને પ્રતિકૂળતા વર્તી જાણી, મમ મૂર્છા ટાળવાને દવા કરવી આવી જાણી. તો કે આ મમ મૂર્છા એટલે મમતા, પેલો અહંકાર ને આ મમતા. હમ તો કે જે આ કડવી દવા હોય ને, હમ તો કે એ શું કરે, કડવી દવા શું કરે પાયલબેન? રોગ કાઢે કે ના કાઢે? કડવી દવા રોગ કાઢે. કે બધા આ ઓલા રોગ કાઢ્યો, મમતા નામનો જે રોગ હતો ને હમ એ આ કડવી દવાથી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હમ આ કડવી દવા એટલે કઈ કડવી દવા? કડવી દવા એટલે કે એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું અને પ્રતિકૂળતા. પ્રતિકૂળતા. પ્રતિકૂળતા બરાબર. હમ આ કડવી દવા છે. હા બરાબર, પ્રતિકૂળતા. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા બરાબર. એટલે આ તો કે અહંકાર પણ ગળાઈ જાય અને જણાય છે. મમતા જતી રહે. મમતા અને હમ અહંકાર, હમ હું અને મારું, હમ આ બે જતું રહે કડવી બરાબર. દવાથી. બરાબર. હમ બરાબર છે? હા, એકદમ એકદમ બરાબર. બરાબર. પછી હમ શું કે છે? આંખો જુએ તેવું શીખે અચેતન સ્વભાવથી, જ્ઞાન કેવળ જુએ જાણે ચેતન સુઝાવથી. આજે આંખો છે ને એ સ્થૂળ છે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? તો કે જે જુએ ને એ સાચું માની લે. હમ
ખ્યાલ આવ્યો? અને જ્ઞાનથી, હા જ્ઞાન કેવળ જુએ જાણે ચેતન સુઝાવથી, એટલે કે જ્ઞાન છે એટલે એને આખી અંદરથી સૂઝ પડે. અંદર હું શું છે શુદ્ધાત્મા બરાબર. છું. ખ્યાલ આવ્યો? જ્ઞાન હા કેવળ જુએ જાણે ચેતન સુઝાવથી, આખું જોવા જાણવાથી આખી એને સૂઝ પડે. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા દ્વંદ્વાતીત દાદાજીની સર્વે અવસ્થા મનોહારી, વર્તમાને સામે આવી ફાઇલો ઉકેલ જાણ્યા. તો ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા હા સર્વજ્ઞ મુક્ત મુદ્રા રૂપાતીત શુક્લ ધ્યાની, આપણે સત્સંગે તદ્રુપ વસ્તુ જાણી. બરાબર છે? હા ચાલો બીજું આગળ. ના એ તો બહુ ખરેખર કાલે હું ફરીથી આ આખું રેકોર્ડિંગ સાંભળીશ. આખું પદ જ એટલું બધું બહુ મોટું એટલે ગજબનું મોટું ભાવાર્થ છે આમાં. બહુ મોટો અર્થ છે આમાં. બહુ જ. હા. આમાં એક જ ખાલી મને તમે આપણે સત્સંગ ચાલુ હતો આમાં જે આ છે ને આગ્રહો જીવો પછી મારી સ્ટાઇલથી, તો આમાં મને છે ને મારા વ્યવહારો શ્રેયા સાથેના બહુ દેખાયા એમ. એટલે મારે એ ઓલું અમુક ખાવાની બાબતે ને એ રીતે, એટલે એમાં આગ્રહ બહુ થઈ જાય કે તું આ રીતે ખા, તું આમ ખા. એટલે એમાં હું એ બધી સ્ટાઇલો બહુ ફિટ કરવા જાઉં છું, તો એમાં એ કોન્ફ્લિક્ટ થઈ જાય છે. બરાબર છે. એટલે આપણે તો શું છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારો આગ્રહ હશે ને તો એ વસ્તુ પાછી પડશે એટલું સમજવાનું છે. અને સામાન્ય ભાવે હશે તો થશે કે નહીં થાય, પણ તમને અંદર કશાય ઉભો નહીં થાય. આ તો બેય નુકસાન થાય કે આગ્રહ રાખવાથી કામ તો થાય જ નહીં, પણ કશાય ઉભો થાય, એટલે બે નુકસાન થાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને આમાં તો કદાચ કામ થાય કે ના થાય, પણ તમારો આગ્રહ નહીં હોય ને તો સામેવાળામાં ફેરફાર થશે. આજે ને આજે ફેરફાર થાય એવું ના હોય, પણ ફેરફાર થશે આગ્રહ તમારો નહીં હોય તો. અને મોટી વસ્તુ થશે કે તમને કશાય નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો? આવી વસ્તુ છે. પણ આપણું બાળક હોય ને એટલે એનો આગ્રહ થઈ જ જાય કે હું કહું ને કેમ ના માને. ભાઈ તમે કહો છો ને ના માને, પણ એ તમે માનો કે તમારું આ બાળક છે, આ તો કર્મના હિસાબથી ભેગા થયા છે. એ સમજવાનું કે નહીં સમજવાનું એ તો સમજાતું જ નથી કે ખરેખર કર્મના હિસાબથી ભેગા થાય છે ને. આ તો મારું બાળક છે, માનવું જ જોઈએ, તો આગ્રહ ઉભો થઈ જશે. કર્મના હિસાબથી ભેગા થયા છે અને કર્મના હિસાબથી છૂટા પડશો. ખ્યાલ આવ્યો? ભેગા થયા છો ને છૂટાઈ પડવાના છો. એટલે આવું છે. તો કઈ વસ્તુ સુધારવાની રહી? ક્યાં આગ્રહ નહીં રાખવાનો. આગ્રહ નહીં રાખવાનો એમ નથી કેતો, કે આ આગ્રહથી શું નુકસાન થાય છે એ જાણવાનું છે. એ જાણવાનું છે. આગ્રહથી બંને નુકસાન થાય છે. સામેવાળામાં ફેરફાર નહીં થાય, અને સામેવાળો તમે વધારે પડતો આગ્રહ હશે તો એમથી ઊંધું કરશે. ખ્યાલ આવ્યો? અને તમને કશાય થશે એ વધારાનું. આટલું જ સમજવાનું છે કે કર્મના હિસાબથી ભેગા થયા છે, કોઈને સુધારવા માટે આપણે ભેગા નથી થયા. પણ બીજી ઘડીએ હિરેનાનંદજી એમ પોતાની સાથે વાત પણ કરું છું કે પાયલ કેમ આટલો બધો આગ્રહ રાખે છે. એટલા માટે તો કહું છું તમને કે તમે શેના માટે ભેગા થયા છો પાયલ, તમારી દીકરી જોડે? કર્મના હિસાબથી. પણ એ શેના એને સુધારવા માટે ભેગા થયા છો? ના, સુધારવા માટે નહીં. અને બગાડવા માટે ભેગા થયા છો? ના, બગાડવા માટે પણ નહીં.
એને તમારા માટે તમારા પ્રમાણે ચલાવવા માટે ભેગા થયા છો ના, મારા કે પ્રમાણે તમે તો જરાય જ ના. તમે શેના માટે ભેગા થયા છો? કર્મના હિસાબથી હિસાબ પૂરો શું કરવા માટે. કર્મના હિસાબથી? અમ, અ, પ- અ, પૂર્વે પૂર્વે ભવના જે રીતના ભાવ કર્યા છે એ તમે પ્રમાણે લીધું છે એની પાસેથી લીધું છે. તો જેટલા સગાઓ નજીક ને એટલું હા વધારે લીધું છે. તમે તમે અત્યારે કોકની પાસે ₹1,00,000 લીધા હોય, હા ખ્યાલ આવ્યો? તો તમારી અત્યારે હમ પરિસ્થિતિ તમે 1,00,000 આપી શકો, હમ ખ્યાલ આવ્યો? પણ તમે 5 કરોડ લીધા હોય તો અત્યારે આપી શકશો? ના. ખ્યાલ આવ્યો? અને કેટલી વખતે હા ઉઘરાણી કરવા આવશે કે નહીં? આવશે. હા ખ્યાલ આવ્યો? હવે ઉઘરાણી હા કરવા આવશે. હવે આપણે બધા આપણા જે મૃત્યુ થાય છે બધું આપણે બધું સરખું કરીને મૃત્યુ થાય છે કે બધું આવું પેન્ડિંગ રાખેલું મૃત્યુ થાય છે? પેન્ડિંગ રાખીને જ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? પેન્ડિંગ રાખીને મૃત્યુ થાય છે. તો કે હવે એ પછી હા મૃત્યુ થશે અને પછી જન્મ થશે તો પેલો તમારી પાસે લેવા આવશે તો તમે આપશો ખરા કે ભાઈ ગયા જન્મના આ બાકી છે આપો? એવી તો કોઈ આવશે તમારી પાસેથી? હા આવશે એવી તો એવી કોઈ? એવી રીતે કઈ કોઈ બીજી રીતે એટલે કે લોન કરીને કે એવી રીતે ભેગું થશે. તમે તમે આખી જિંદગી ચૂકવો ને ત્યારે એને પૂરું કરી શકો એવી રીતે થઈને આવશે. એટલે છોકરો થઈને આવશે, છોકરી થઈને આવશે. ઓહો, એ તો બહુ આખી બહુ જિંદગી મોટું તમે લીધું કેવાય. આખી જિંદગી તમે એનું કરો ત્યારે ચૂકતે થાય. હમ એના ચૂકતે કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. અને આપણે સુધારવા માટે ફરીએ. હમ તમે 5,000 કે 10,000 હોય ને તો કોઈને આપી શકો, પણ હમ એટલું બધું લીધું છે ને કે આખી જિંદગી તમે કમાઈ 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 કમાઈને આખું આપો ત્યારે ચૂકતે થાય. આ તો બહુ મોટું તમે કીધું. પણ છે ને આખી જિંદગી કમાય જ છે ને, મા બાપ આખી જિંદગી હા કમાઈ કમાઈ ભેગું કરીને હા આપે છે ને, હા એ હા. હિસાબ જ સો ચૂકતે કરે છે ને. હિસાબ જ છૂટી ગયો. સાચી વાત, 100% વાત. પણ આ બધી હમ વાત આવી બધી વાત આવી રીતે એ કરવા જેવી નથી, પણ આ સમજવાનું છે. વાતો કરવા માટે સમજવાનું નથી, બરાબર સમજવા છે. માટે બરાબર સમજી છે. લેવાનું છે કે બરાબર. શેના માટે ભેગા થયા છે. ફક્ત હમ હિસાબ ચૂકતે કરવા માટે ભેગા થયા છીએ, બસ. હમ એ તમારે હમ તમારે દીકરા પાસેથી લેવું પડે તોય એ હિસાબ ચૂકતે કરો છો, અને હમ આપો છો તોય હિસાબ ચૂકતે કરો છો. હમ બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તમે લો હા છો કે આપો છો, પણ હિસાબ ચૂકતે કરો છો, બસ. એના માટે ભેગા બરાબર. થયા છે. હમ આવી વસ્તુ છે. કેટલાય તમને જોવા મળશે કે ઊંધું પણ જોવા મળશે કે આખી જિંદગી અ, એને છોકરાને ભણાવ્યો ના હોય, કશું જ ના કર્યું હોય છોકરાનું, અને છોકરો મોટો થઈને મા બાપને સાચવે ખરો. હમ એવા પણ છે કિસ્સા હમ જગતમાં. તો શું છે? હિસાબ હિસાબ જ ચૂકતે કરે છે. હિસાબ કરે છે. બરાબર. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા આ શ્રાવણ મા બાપને ઉચકીને લઈ જાય છે તો શું કરે છે? હિસાબ છૂટી ગયો. હિસાબ ચૂકતે કરે છે, હમ બીજું કઈ નથી. હમ અમારે આ બધું મા બાપનું કરવામાં આવે તો આટલું જ જાણીએ કે હિસાબ ચૂકતે કરીએ છીએ, બસ. ત્યાં હમ ક્યાંય રાખ્યો જ નથી કરવાનો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા આટલું જ છે, આટલું જ સમજવાનું છે. એટલે ક્યાંય આગ્રહ નહીં થાય પછી.
તમે જે કીધું ને કે આટલું જ સમજવાનું છે, એ આટલું જ જે સમજવાનું છે ને એ જ બહુ મોટું છે. કેમ કે કશું મોટું નથી. વારે વારે એ આવી જ જાય, આગ્રહ આવી જ જાય, આવી જ જાય, અને પછી ના ધીરે પણ ધીરે આ વાત ખોટી હોય તો તમે ના માનતા. ના, એમ નથી. હું એમ કહું છું કે એ કેટલું, એટલે આજે જે 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 સંજોગો આવે અને જે ચિંતાઓ થાય ને એમાં થાય ને, એટલે એમાં આ બહુ મોટી વાત છે એમ એના કહું માટે છું. ભેગા થયા છે એટલું જ પાયલબેનને પૂછવાનું. ઓકે. આગ્રહ કરે ને ત્યારે તમારે એટલું જ પાયલબેનને પૂછવાનું કે પાયલબેન આ શેના માટે ભેગા થયા છીએ, એટલું પ્રશ્ન તો કરજો. હિસાબ ઠીક. હા, એટલો બરાબર, પાયલબેનને કરીશ. પ્રશ્ન કરજો એટલે આગ્રહ જતો રહેશે. ચોક્કસ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. બરાબર પાયલબેન? બોલો બીજું. હા. હવે બહુ આવતા નથી તો નેક્સ્ટ મંડે રિપોર્ટ આપજો. બધા યાદ હા. કરે છે. ના, સિરિયસલી. હા બરાબર છે, મેં એમને જોયા તો પેપરને મને એ જ યાદ આવ્યું. પેપરને પેન્સિલ રાખીને તમે જોજો આગળ કર્યો ના કર્યો, જવા દીધી કર્યો, લખજો. ચોક્કસ અને કરીશ. અને ચોક્કસ. મને મોકલાવજો. સારું, આમ ચોક્કસ. આમ તો આ બેન તો એટલા બિઝી છે હિરેન આનંદજી કે હમ. પદ ટાઈમસર મોકલાવાનું હોય તોય નહીં મોકલાવે, લાસ્ટ મિનિટ મોકલાવે. હવે શું કરશું બોલો? ઓ, એટલા બિઝી. મને આજે આ પદ ગાવું હતું, કોન્ફિડન્ટ નહોતો આવતો હતો. પછી છેલ્લે ઘડે એકદમ નક્કી કર્યું કે ના, ગાઈ જ લઉં છું. પછી દાદાને ના એટલે પ્રાર્થના કરી. કોન્ફિડન્સ એટલા માટે જ મેં તમને કીધું પાયલબેન કે બહુ જ કવિરાજના રાગ પર બહુ જ પકડી નહીં રાખવાનું. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? હમ. તો પછી તમને પછી કોન્ફિડન્સ નહીં આવે, બહુ જ પકડવા જશો તો. નોર્મલ ગઈ નાખવાનું. સારું. ખ્યાલ આવે ને? ઓકે. હા, ચોક્કસ. કવિરાજે પણ છે ને લાઈવમાં ગાયું છે ને એ જુદું છે, હમ. અને હમ. રેકોર્ડિંગમાં ગાયું છે ને જુદું છે, એવું છે. એટલે આપણે અત્યારે લાઈવ છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? એનું કા એટલે એવું એનું છે. કારણ કહું છું કે અમારે બધી પહેલે જ પ્રિપેરેશન કરવું પડે. તમારું નામ હા. લખવું પડે, સીડી લખવી પડે, બધું. એટલે દર દઈને અમે પેલું આપ તો પુત્રનું ચેન્જ થાય તો અમારું, હું તો પહેલેથી બધું મૂકી દઉં, ફોટા બોટા બધું મૂકું, બહાર ચેન્જ કરવું પડે. ઓકે. એટલે હવે ના, હું આગળ. દીપકાની ખબર પડી ગઈ છે. લાસ્ટ મિનિટે મને કહે કે ભાઈ આપ તો બધું ચેન્જ થયા છે. કાંઈ અમારું કાં તો પહેલેથી અમે કરીએ તો જ બધું ચાલે ને ટાઈમસર. હા. ચાલો, ના, જય સાચી વાત છે. જય હા. સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરણાનંદજી. જય ના પણ જય સચ્ચિદાનંદ. એની સચિદાન. પાયલબેન, હા. અઠવાડિયું તમને મળે છે. હા. આવતા મંડળનું પદ પ્રિપેર કરવા માટે 7 દિવસ છે. 7 ટાઈમ્સ 24 ટાઈમ્સ 60 ટાઈમ્સ 60 સેકન્ડ. કેટલા જો ગણજો. પણ હું સાચે કહું, આ જે પદ જે છે ને, આ ખબર નહીં અચાનકથી જ મનમાં આ પદ આવ્યું કે કશેક મેં સાંભળ્યું છે. તો હું 7 દિવસથી આ પદ સાંભળું જ છું, અને એ સાંભળીને પણ ઓલો ઊંચો રાગ હા, તો બસ નીકળ્યો જ નહીં, એવું થતું. સાંભળો તમે કે શાંતિથી નથી સાંભળ્યું તમે. પેલીની વ્યાધિ કરતા, પહેલાની વ્યાધિ કરતા, પહેલાની વ્યાધિ તો ક્યાંથી તમને યાદ આવે? કોઈ મને આવડતું નથી. હું 5 વાર સાંભળું ને તો મને બેસી જ જાય હીરા. મને કંઈ મારામાં કંઈ ઠેકાણા જ નથી, તોય બેસી જાય. એ શાંતિથી કરે ને તો થાય બેનજી. ચાલો, જય હા. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન. આપણે ત્રિમંત્ર કરીને એન્ડ કરીએ. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો લોય સૌવ સાહુળમ. નમો લોય સપ્પસાહુનમ. એસો પંચ નમોકારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌવ પાવ પણાસણો. શુભપાવ પણાસનો.
મંગલાણં ચ સૌવેસીમ મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર, સર્વ મહાત્માઓ. હવે કાલે જય સવારે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું આપણે સર્વ મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત હીરારાજજી, હાર્દિકભાઈ, જય પાયલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય રજની દાદા. હાર્દિક જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય એ મોનિકા બેન, બધું સાંભળ, ગુજરાતીમાં ખબર પડે છે? હા પડે છે. ઓ વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય અને સચ્ચિદાનંદ. પંકજભાઈ જય ભાઈ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પંકજભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. હેમુબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ.